খরচ করে ছেড়ে যেতে হবে। তুমি যা ভোগ করেছো এখানেই ছেড়ে যেতে হবে, কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে। हाँ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो जरनल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। अरे काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे जय हो क्या करो, राष्ट्रपति हो जर्नल कर्नल, चाहे राष्ट्रपति हो जनरल हो कर्नल हो चाहे लेफ्टिनेंट हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जय हो ना करो। काल सभी को खा जाए, काल एक दिन सबाई के शेष कर देवे खेয়ে নেবে। তাহলে মেয়ে ছেলে হলে কি ছেড়ে দেবে, না বেটা ছেলে হলে ছেড়ে দেবে, বাচ্চা হলে ছেড়ে দেবে, না বুড়ো হলে ছেড়ে দেবে? बोले चाहे लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, श्री राधे कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूम लो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूम लो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूम लो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूम लो दिल्ली कैंट। अरे मन में नाम प्रभु का रख लो, मन में नाम प्रभु का रख लो, मन में नाम प्रभु का रख लो, मन में नाम प्रभु का रख लो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न
अरे তুমি যেখানেই যাও, কাশী যাও চাহে মথুরা যাও, চাহে তুমি দিল্লি যাও, আগ্রা যাও, বোম্বে যাও, যেখানে যাও, মুখে সবসময় নিজের হরিনাম জপ করতে। বলে আমরা তো ধুতি পরি না, প্যান্ট পরি, আমরা হরিনাম নিতে পারবো? আরে ভাই, তুমি ধুতি পরো চাহে প্যান্ট পরো, তুমি যাই পরো, धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये है सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये है सच्ची गवर्नमेंट। साधु संतों की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये है सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एबसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में न परमानेंट। তার জন্য সাধু বৈষ্ণবদের, মহাপুরুষদের সঙ্গ করে নাও। মনে রাখবে এটাই হলো আসল গভর্নমেন্ট, এটাই হলো আসল সরকার, আর বাকি সব হলো নকল, এগুলো আসবে আর যাবে। যত সাধু সঙ্গ করবে, বৈষ্ণব সঙ্গ করবে, যত সৎসঙ্গ করবে, মনে রাখবে এইখান থেকে কখনো দূরে থাকবে না, কারণ এটাই তোমার সঙ্গে পার্মানেন্ট থাকবে। আর বাকি जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हाथ ये कोई न परमानेंट, जगत में 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 कोई न परमानेंट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। খুব সুন্দর উপদেশ করলেন। এই উপদেশ প্রাপ্ত করে রাজা রঘুগণ মনকে একাগ্র করে ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হয়ে পরমধাম গমন করলেন। শ্রী জলভরতজি মহারাজ পরমধাম গমন করেছেন। এই প্রকার জলভরত চরিত্র বর্ণন শ্রবণ করেন। শ্রী সুখদেব প্রভু রাজা পরীক্ষিতকে নরক বর্ণন শ্রবণ করিয়েছেন। নরক কত প্রকার? নরক 28 প্রকারের বলা হয়েছে। 28 প্রকারের নরক কি কি? তামিশ্র, অন্ধ তামিশ্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভিপা, কালসূত্র, অশিবক্র, সুকর্মক, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, ছন্দশক্ত, শূর্মী, বজ্রকণ্ঠক, শালমলি, বৈতরণী, পুয়োত, প্রাণরোধ, লালাভক্ষ, সার মেয়াদন, অভিচিরয়, পানমিতি, ক্ষারকর্দম, রক্ষগণভোজন, দ্বন্দ্বসুখ, বটনিরোধন, পর্যাবর্তন, সূচিমুখ ইত্যাদি এগুলো নরকের নাম বললেন। জীব যেমন যেমন কর্ম করে তাকে তেমন তেমন নরক ভোগ করতে হয়। পরীক্ষিত বললেন, প্রভু নরক থেকে বাঁচার কি কোনো উপায় আছে? শ্রী সুখদেব প্রভু বললেন, নিশ্চয়ই আছে। তাহলে সেই উপায় কি? বলে, সকৃন মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়ো নিবেশিতং তদ্গুণরাগিয়ৈঃ নতে যমং প্রাশভৃতশ্চ তদ্ভটান স্বপ্নেপি পশ্যন্তি হি জীর্ণ নিষ্কৃতাঃ। জীবনে যদি তুমি নরক থেকে বাঁচতে চাও, নিজের পাপ অপরাধ কর্ম থেকে মুক্ত হতে চাও, তাহলে সর্বস্ব নিয়ে ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়ে যাও। তদীয়ম বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ামি। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
আর অর্পণ করতে বলতে কি ভগবানকে শুধু জল ফুল তুলসী এইগুলো নৈবেদ্য ধূপ দ্বীপ এইগুলো অর্পণ নয়, নিজের দেহরূপী পিণ্ডকে ভগবানের চরণে অর্পণ করে দাও, তাতেই তুমি সমস্ত সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ভগবান নিজে বলেছেন সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ব্রজ অহম ত্বাম সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। তুমি সব পরিত্যাগ করে দিয়ে আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। ভগবান বলেছেন তো গীতায়। তাহলে এরকম করে কি কার উদ্ধার হয়েছে? বলে হ্যাঁ হয়েছে। কার? খুব সুন্দর প্রসঙ্গ শোনালেন। কান্যকুব্জে দুজহ কশ্চিৎ দাসী পতিরজামিলঃ নামনা নষ্ট সদাচার দাস্যা সংসর্গদূষিতঃ। এক সময় কন্নৌজ নগরে এক বেদবাদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, নাম হলো অজামিল। এক বেশ্যার চক্করে পড়ে তিনি মহাপাপী হয়ে গেলেন, দুরাচারী হয়ে গেলেন। সেই বেশ্যা থেকে তিনি 10টি পুত্র জন্ম দিয়েছেন। এমন পাপী দুরাচারী, ভগবানের নাম বেদ পাঠ এগুলো সব ভুলে গেছেন। জীব হত্যা করা, অবক্ষ ভক্ষণ করা, নানা প্রকারের পাপ কর্মে প্রবৃত্ত সেই অজামিল একবার তার গ্রামে কিছু সাধু বৈষ্ণবরা এসেছেন। বিচার করলেন আজ এখানেই রাত্রি বিশ্রাম করা হোক। তা কারোর কাছে খবর নিলেন এখানে কোনো বৈষ্ণব কোনো ভক্তের ঘর আছে। তা তারা একটু উপহাস করার জন্য, একটু মানে সাধুদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করার জন্য ব্যঙ্গ করে বলে দিলেন, হ্যাঁ খুব ভালো বৈষ্ণব আছে, খুব ভালো ব্রাহ্মণ আছে, নাম হলো অজামিল, চলে যাও তার ঘরে। কেন? অজামিল সাধু বৈষ্ণব দেখলে রেগে যায়, রাগারাগি করে। চলে গেলেন অজামিলের দ্বারে। গিয়ে যখনই মহারাজ সেখানে নাম উচ্চারণ করেছেন নারায়ণ নারায়ণ, ভিতর থেকে সেই দাসী বেরিয়ে এসেছে, তার স্ত্রী। দরজা খুলতেই সামনে যখনই মহারাজ সাধু বৈষ্ণবদেরকে দেখেছেন, দর্শন করেই মন একদম নির্মল হয়ে গেল। কেন? সাধু নাম দর্শনম লোকে সর্বসিদ্ধি কারণ। বৈষ্ণবের দর্শনে, সাধুর দর্শনেই কিন্তু মন নির্মল হয়ে গেল। কাউকে দর্শন করেই যদি আপনার মনে শান্তি হচ্ছে, মনে আনন্দ পাচ্ছেন, মনের মধ্যে সেই দিব্য প্রেমের অনুভূতি হচ্ছে, তাহলে বুঝে যাবেন সে নিশ্চয়ই কোনো সাধু, নিশ্চয়ই ভগবানের কোনো অংশ তার মধ্যে রয়েছে, সে নিশ্চয়ই কোনো মহাপুরুষ। প্রেম সে বলো প্রণাম করলেন। কি আদেশ? শুনেছি ভক্ত অজামিলের ঘর এটাই, আজ আমরা এখানে বিশ্রাম করতে চাই, দেবী ব্যবস্থা হবে কি? মানা করতে পারবেন না। ঠিক আছে। খুব সুন্দর করে আসন ইত্যাদি বিছিয়ে দিয়েছেন, আঙিনায় আসন ইত্যাদি বিছালেন। তারা সব সেখানে খুব সুখে নিবাস করছেন। ছেলেপেলেদেরকে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ফলমূল ইত্যাদি আনিয়ে দিয়েছেন। তারা ফলমূল নিয়ে সব গোবিন্দকে নিবেদন করলেন। এদিকে অজামিল খুব করে আজ শিকার করে এসেছে, একদম খরগোশ টরগোশ কত পাখি টাকি মেরে টেরে নিয়ে আসছে। আজকে হবে। আর প্রেম সে বলো। তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি করে পিছনের দরজা দিয়ে তাকে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ জল টল দিয়ে স্নান টান করিয়ে ভালো করে একদম ধৌত বস্ত্র পরিধান করালেন, মস্তকে তিলক লাগিয়েছেন। যখনই মাথায় চন্দন লাগাতে আরম্ভ করেছে, অজামিল তো খেপে গেছে, মাথা খারাপ হয়েছে, পাগল হয়ে গেছে, আমাকে সাধু বানাবে। দেখো দেখো, আজ ঘরের মধ্যে কিছু সাধু বৈষ্ণবরা এসেছে, একটু আমার জন্য তাদের কাছে গিয়ে একটু দণ্ডবোধ প্রণাম জানিয়ে দিলে আর কিছু লাগবে না। তুই বলছিস বলে কিন্তু, নাহলে এগুলোকে এক্ষুনি আমি দেখাতাম। অজামিল চলে গেলেন। দেখুন, স্ত্রী যদি চায় না তাহলে ঘরকে স্বর্গ বানিয়ে দিতে পারে, আর সেই স্ত্রী যদি চায় তাহলে স্বর্গের মতন ঘরকে নরক বানিয়ে দিতে পারে। সবকিছু স্ত্রী। প্রেম সে বলো। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। অজামিল গেলেন, সাধুদের সামনে গেছেন। পাপী তো মাথা নত হয় না, শুষ্ক বৃক্ষ নত হয় না। স্ত্রী ইশারা করলে একটু দণ্ডবোধ প্রণাম কিছু তো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ দণ্ডবোধ। ওরে বাপ, সাধুরা বুঝে গেলেন তো নিশ্চয়ই মহাপাপী। কেন? এর ভাষাতেই বোঝা যাচ্ছে বৈষ্ণব সাধু তো নয়, ভক্ত তো নয়। দণ্ডবোধ করছে না মারতে দৌড়াচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। প্রেম সে বলো। তাকে কাছে নিয়ে বসালেন। বাবা অজামিল, আচ্ছা আমাদেরকে কিছু একটু ভজন কীর্তন শোনাও। অজামিল স্বপ্নেও ভজন কীর্তন করেন। মহারাজ এসব আমার মনে থাকে না। ও আচ্ছা আচ্ছা। তোমার ছেলে মেয়ে কজন আছে? ছেলে মেয়ে কত? আর কি? মহারাজ আমার 10টা পুত্র। ওরে বাপ,
10টা পুত্র। কত বড় কাজ করে দিয়েছে 10টা পুত্র। আচ্ছা নাম কি রেখেছো? নাম আর কি মহারাজ, ওই সোনু মনু চিন্টু মিন্টু বান্টি ঘন্টি মন্টি, যেগুলো আজকাল ঘরে ঘরে নাম হয়। হ্যাঁ, পিঙ্কি রিঙ্কি চিঙ্কি ফিঙ্কি মিঙ্কি, বোঝা যায় না মহারাজ মানুষের নাম না খেলনার নাম। প্রেম সে বলো। অনেক জায়গায় তো ঘরের মধ্যে মানুষের নাম কুকুরের নাম একদম একরকম। ঘরের মধ্যে ছেলের নাম টনি, কুকুরের নাম রনি। প্রেম সে বলো। এগুলোই তো চলছে। সাধুরা বলেন, আচ্ছা একটা কথা বলো অজামিল, আগে আর কোনো ইচ্ছা আছে? বলে আমার আজ 11 নম্বর পেটে আছে। ওরে বাপরে, একটা কাজ করবে? বলে তার নাম রেখো নারায়ণ। ঠিক আছে, রেখে দেবো। সাধুরা কৃপা করে গেলেন, বাচ্চার জন্ম হয়েছে, নাম রাখলেন নারায়ণ। বালো নারায়ণ নামনা পিত্রশ্চ দয়িত ভৃশম। কি নাম রাখলেন? যেই ঘরের মধ্যে ভুলেও কখনো নারায়ণ নাম হতো না, সেখানে এখন দিন রাত নারায়ণ 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 চলছে। দেখুন, সন্তানের নাম ভগবানের নামে কেন রাখা উচিত? আমরা যদি ভজন নাও করতে পারি, আরে ছেলের নাম নেব, মেয়ের নাম নেব, তার মাধ্যমেও মুখ থেকে ঠাকুরের নাম তো বেরোবে। তার জন্য মেয়ের নাম কেন দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এগুলো কেন রাখতে হয়? রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী, হ্যাঁ, কীর্তিদা, এগুলো কেন রাখতে হয়? কেন কি তার মাধ্যমে আমরা যেন ভগবতীর নাম উচ্চারণ করি। ছেলের নাম গোবিন্দ, গোপাল, মাধব, মধুসূদন, ঋষিকেশ, হ্যাঁ, মুকুন্দ, মুরারি কেন রাখতে হয়? তাদের জন্য গোবিন্দের নাম মুখ থেকে উচ্চারণ হয়। আর মনে রাখবে, কৃষ্ণ নামের যে কি মহিমা। গোকোটি দানম গ্রহণেষু কাশী প্রয়াগ গঙ্গা যতকল্পবাস যজ্ঞাগতম মেরু সুবর্ণ দানম গোবিন্দ নামনা ন ভবেত তুল্যম। মনে রাখবে, কাশীতে গিয়ে সেখানে গোদান করলে যা ফল হয়, যজ্ঞের মধ্যে পাহাড়ের মতন সোনা দান করলে যা ফল হয়, আর কোটি কোটি প্রয়াগে কল্পবাস করলে যা ফল হয়, একবার গোবিন্দ নামের সঙ্গে সেগুলোরও তুলনা হয় না। প্রেম সে বলো। বিচার করে দেখো, সেই অজামিল অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, হঠাৎ করে দেখছে 4 জন যমদূত তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। ভালো করে শিকল দিয়ে মহারাজ বাঁধতে লেগেছে। ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে জোরে ডাক দিয়ে উঠেছে। সামনে বাচ্চা নারায়ণ খেলছিল, যখনই চেঁচিয়ে উঠেছে নারায়ণ বলতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীহরির পার্শ্বদগণ দৌড়ে এসেছেন, যমদূতদের গায়ে ধাক্কা দিয়ে দিলেন, একে আর স্পর্শ করবে না। কেন? একে এখন আমরা নিয়ে যাব। কি বলছো? মহাপাপী দুরাচারী, এর স্থান একমাত্র নরক। কিমর্থম ধর্মপালস্য কিঙ্করান্ন নিষেধত। কি করে তুমি আমাদেরকে নিষেধ করছো? আমরা একে নিয়ে যাব। বলে এই অন্ত সময় আমাদের প্রভুর নাম নিয়েছে, যে যে অন্ত সময় হরিনাম নিয়ে দেহ ত্যাগ করে তাকে আর নরকে যেতে দেওয়া হয় না। তো মন দিয়ে শুনবে, নারায়ণ নাম হরিনামের কতটা মহিমা। ধর্মরাজের কাছে গেলেন, বলে তিনি বিচার করবে। ধর্মরাজ সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগুপ্ত ইত্যাদিকে বললেন, দেখো হিসাব কিতাব। মহারাজ জীবনভর তো অনেক পাপ করেছে, কিন্তু অন্ত সময় হরিনাম নেওয়ার কারণে তার সমস্ত পাপ নাশ হয়ে গেছে। ওহো, মনে রাখবে আজ থেকে, যে জীব অন্ত সময় হরিনাম নিয়ে দেহত্যাগ করবে তাকে আর কখনোই নরকে আনিবে না। অজামিলের উদ্ধার হয়ে গেল। বিচার করে দেখো, একবার নারায়ণ নাম নিয়ে যদি অজামিলের মতন পাপীর উদ্ধার হয়, তাহলে আমরা যদি সেই গোবিন্দের নিত্য নাম গুণগান করতে থাকি, আমাদের উপরে তার কেমন কৃপা হবে। একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে। তার জন্য তুমি যদি ভুলেও হরিনাম নাও, তুমি যদি ভুলেও হরিনাম নাও, তাতেও তোমার মঙ্গল হয়ে যাবে। প্রেম সে বলো। তার জন্য যত পারবে তত হরিনাম করো, কৃষ্ণ নাম করো। কেন কি এই কৃষ্ণ নামই কিন্তু আমাদের উদ্ধারের একমাত্র রাস্তা, দ্বিতীয় আর কোন রাস্তা। তাহলে আমরা কি করে বাকি থাকি? সবাই মিলে আমরা একটু হরিনাম গুণগান করে নিই। হ্যাঁ, অজামিল উদ্ধার হয়েছে, আমাদের উদ্ধার হবে না? প্রেম সে বলো। হরে কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণেরই গুণগান।
কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পায়। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণেরই গুণ গায়, কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পায়। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণেরই গুণ গায়, কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পায়। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণেরই গুণ গায়, কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম। যারা যারা দাঁড়িয়েছেন দুটো হাত তুলে নৃত্য করতে করতে হরে হরে। वृंदावन बिहारी लाल की। বেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরলোকে, বেশে কৃষ্ণ বেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরলোকে, দেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরলোকে, দেশে কৃষ্ণ বেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরলোকে। কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই এই ভব সংসারে, কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই এই ভব সংসারে। তাই কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণেরই গুণ গাও, কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পাও। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণেরই গুণ গাও, কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পাও। হরি বল। बोलिए राधारमण लाल की। সাথে অন্ত সময় মন, কৃষ্ণ নামে যাবে সবাই গাইবে। অন্ত সময় মন, কৃষ্ণ নাম যাবে সাথে অন্ত সময় মন, কৃষ্ণ নাম যাবে সাথে অন্ত সময় মন। পরলোকের জন্য মোহন করো রে যত, পরলোকের জন্য কিছু করো রে যত, পরলোকের জন্য কিছু করো রে যত, পরলোকের জন্য কিছু করো রে যত। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণেরই গুণ গাও, কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পাও। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণেরই গুণ গাও,
কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পায়। श्री राधा रानी की काटे नामे पतित पावन, कर्म बंधन काटे नामे पतित पावन, कर्म बंधन काटे नामे पतित पावन, कर्म बंधन काटे नामे पतित पावन। कृष्ण भज कृष्ण कहो कृष्णेरी गुण गाओ, कृष्ण नामे सर्व सिद्धि परम गति पाओ। कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्णेरी गुण गाओ, कृष्ण नामे सर्वसिद्धि परम गति पाओ। कृष्ण भक्ति सर्वसार कहे रे वैष्णवे, कृष्ण भक्ति सर्वसार कहे रे वैष्णवे, कृष्ण भक्ति सर्वसार कहे रे वैष्णवे, कृष्ण भक्ति सर्वसार कहे रे वैष्णवे। गुरु कृपा होले पावे श्री गोविंद चरणे, गुरु कृपा होले पावे गोविंद चरण। कृष्ण भज कृष्ण कहो कृष्णेरी गुण गाओ, कृष्ण नामे सर्व सिद्धि परम गति पाओ। कृष्ण भजो कृष्ण कहो सबाई गाइबे कृष्ण नामे सर्वसिद्धि परम गति पाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে যাবেন, যারা যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে যাবেন। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণেরই গুণ গাও,
কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পায়। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণেরই গুণ গায়, কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পায়, কৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি পরম গতি পায়। এই প্রকার নাম মহিমার এখানে বর্ণন হলো। যেরকম নামের মহিমা তেমন নারায়ণ কবচেরও মহিমা। একসময় ত্বষ্টা ঋষির পুত্র বিশ্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে নারায়ণ কবচের উপদেশ করেছিলেন। যে জীব এই নারায়ণ কবচ নিত্য পাঠ করে বা নারায়ণ কবচ ধারণ করে, সে অপমৃত্যু অকাল মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ওম হরির্বেদধ্যান মনসর্বরক্ষাং ন্যস্তাং বিপদ্মঃ পতগেন্দ্র পৃষ্ঠে দরারি চর্মাসি গদেষু চাপ পাশাং দধানোষ্ট গুণোষ্ট বাহু। এই প্রকার নারায়ণ কবচের উপদেশ করলেন। পরীক্ষিত প্রশ্ন করেছেন, বলে প্রভু একটা কথা বলুন, ভগবানকে কিভাবে পাওয়া যায়? বলে ভগবানকে পেতে হলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ যোগ করতে হয়। কি করতে হয়? সম্বন্ধ। সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত? বলে কামাদ দ্বেষাদ ভয়াদ স্নেহাদ যথা ভক্তেশ্বরে মনঃ। ভগবানের সঙ্গে কামের সম্বন্ধ, দ্বেষের সম্বন্ধ মানে হিংসার সম্বন্ধ, ভয়ের সম্বন্ধ, স্নেহের সম্বন্ধ হয়। আবেশ তদঘম হেত্বা বহবস্তদগতিং গতাঃ। ভগবানের সঙ্গে কামের সম্বন্ধ দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়। কামকে তো অনেক খারাপ বলে, না না, কাম যদি জগতের জন্য হয় তবে খারাপ, জগদীশ্বরের জন্য যদি হয় তখন সেটা উৎকৃষ্ট হবে। প্রেম সে বলো। ভগবানের সঙ্গে কামের সম্বন্ধ করে কেউ পেয়েছে? ভয়ের সম্বন্ধে কেউ পেয়েছে? হিংসার সম্বন্ধ করে কেউ পেয়েছে? বলে হ্যাঁ পেয়েছে। কে? গোপ্য কামাদ ভয়াদ কংস দ্বেষাচ্চেদ্যাদয়ো নৃপাঃ সম্বন্ধাদ বিষ্ণয় স্নেহাদ यूयं भक्त्या वयं विभो। গোপ্য কামাদ, গোপীগণ গোবিন্দকে কামের দ্বারা পেয়েছে, তাই তো প্রতিরূপে পেতে চেয়েছেন, পেয়েছে। ভয়াদ কংস, কংস ভয়ের দ্বারা পেয়েছে। আর শিশুপাল গোবিন্দকে হিংসার দ্বারা পেয়েছে। কিসের দ্বারা? দ্বেষাচ্চেদ্যাদয়ো নৃপা। আর যদুবংশীগণ ভগবানকে স্নেহের সম্বন্ধে পেয়েছে। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, প্রভু এই শিশুপাল কে ছিল? বলে শিশুপাল আর দন্তবক্র এই দুই ভাই, তারা পূর্বে ভগবানের দুই পার্ষদ ছিলেন। নাম হলো জয় আর বিজয়। এই জয় বিজয় একসময় সনকাদি ঋষিদের অভিশাপের কারণে অসুর হলেন। 3 যুগে তারা 3 বার অসুর হয়েছিলেন। প্রথমে সত্যযুগে তারাই হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু হলেন। এখন ভগবান বরাহ আর নৃসিংহ রূপে তাদের উদ্ধার করলেন। পরে ত্রেতাতে তারাই রাবণ আর কুম্ভকর্ণ হয়েছে, স্বয়ং শ্রী রামচন্দ্র রূপে ভগবান তাদের উদ্ধার করলেন। আর দাপরে তারাই হয়েছেন শিশুপাল আর দন্তবক্র, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাদের উদ্ধার করলেন। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, বলে প্রভু আমি শ্রী হিরণ্যকশিপুর উদ্ধারের কথা শ্রবণ করতে চাই। শ্রী সুখদেব প্রভু বর্ণন করলেন, হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পরে নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হিরণ্যকশিপু ঘোর তপস্যা করলেন। ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়েছেন, বলে বরদান চাও হে পরমপিতা, এমন বর দেন আমি যেন অমর হয়ে যাই। ব্রহ্মা বললেন সে তো সম্ভব নয়, তাহলে এমন কৃপা করুন যেন না দিনে মরি না রাত্রে, না ঘরে মরি না বাইরে, না আকাশে না পাতালে, না জলে না স্থলে, না অস্ত্রে না শস্ত্রে, না পশু না পক্ষী, না নর না বানর, না দেব না দানব। শুধু তাই নয়, 12 মাসে যেন আমার মৃত্যুই না হয়। ব্রহ্মা বললেন তথাস্তু, যাও তাই হবে। হিরণ্যকশিপু তো মহারাজ একদম উগ্র হয়ে গেছে। মহাদুরাচারী দুষ্ট হিরণ্যকশিপু চারদিকে আক্রমণ করে সবাইকে পরাজিত করে দিয়েছে। কেন? বলে আমি ব্রহ্মাকেও ঠকিয়ে দিলাম। আরে মানুষ মরবে কোথায়? ঘরে বাইরে, আমি তো অমর হয়ে গেছে, আর মৃত্যুর ভয় নেই। তার শাসনে তার রাজ্যের মধ্যে কেউ ভয়ে হরিনামও করতে পারে না। তার স্ত্রী কয়াধুর গর্ভের থেকে খুব সুন্দর মহারাজ চতুর্থ পুত্র হলো, নাম হলো
প্রহ্লাদ, 4টি পুত্র কিন্তু তার। হিরণ্যকশিপুর 4 পুত্র, তার মধ্যে সব থেকে ছোট পুত্রের নাম হলো প্রহ্লাদ। এই প্রহ্লাদ জন্ম থেকেই ভগবানের পরম ভক্ত ছিলেন। প্রহ্লাদের বয়স যখন মহারাজ 5-6 বৎসর অবস্থা হয়েছে, গুরুকুলে বিদ্যা অধ্যয়ন করতে পাঠিয়েছেন। প্রহ্লাদ বাল্যকাল থেকেই পরম ভগবত ভক্ত। সেখানে গুরুকুলে যখন তাকে মারকাটো বিদ্যা শেখানো হচ্ছে, প্রহ্লাদের আর ভিতরেই ঢোকে না। প্রহ্লাদ সেখানে অবশ্য হরিনাম করেন। 3-4 মাস পেরিয়েছে, বাবা ভাবলো ছেলে কি শিখেছে। খুব সুন্দর করে মহারাজ পুত্রকে কোলে নিয়েছেন, প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা প্রহ্লাদ, তুমি গুরুকুলের মধ্যে এখন পর্যন্ত কি ভালো জিনিস শিখেছ? যেটা সব থেকে ভালো লেগেছে সেটা আমাকে শোনাও। প্রহ্লাদ মনে মনে ভাবলেন যে বাবা তো ভালো জিজ্ঞাসা করেছে, আর গুরুরা তো সবসময় শুধু খারাপ শেখায়, তো বাবাকে ভালো বলতে হবে। তৎসাধুমন্যে সুরবরিয়দেহিনাম সদা সমুদ্বিগ্ন ধিয়া সদ্গ্রহা হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম বনম গতো যদ হরিমাশ্রয়ে। এই সংসারের মধ্যে একমাত্র সাধু কথা, শ্রেষ্ঠ কথা হলো হরি ভজন। হরি ভজন থেকে উত্তম আর কিছু নেই। আর সেই ভগবত পদরজ প্রাপ্তি করতে হলে তোমাকে এই সংসার ত্যাগ করে গোবিন্দের চরণে শরণাগতি নিতে হবে। শুনে সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন, কে শেখাচ্ছে আমার ছেলেকে এসব? ষণ্ডা আমার কো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। না মহারাজ, আমরা নই। নমৎ প্রণীতম ন পর প্রণীতম সুতো বদত্তে শতবেন্দ্র শত্রু নৈসর্গি কিয়ম মতিরস্য রাজন নিয়চ্ছ মন্যুম তদাস্মান। আমরা নই, আমরা নই, নিশ্চয়ই আপনার কোনো শত্রু শিখিয়ে গেছে। আজ থেকে পাহারা আরো বাড়িয়ে দাও। বৎস প্রহ্লাদ, হ্যাঁ বাবা, গুরুরা যা বলে তাই শুনতে হয়, তাই বলতে হয়, এসব বাজে কথা। অনেককে দেখবে হরিনাম হরিকথা এগুলো বাজে মনে হয়, প্রেমসে বলো। আর যাদেরকে হরিনাম হরিকথা বাজে মনে হয়, বুঝে যাবে এরাই হলো হিরণ্যকশিপুর বংশ। হিরণ্যকশিপু চলে গেছে, এগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। প্রেমসে বলো, জোরসে বলো, বলো না, আরো জোরে, আরো জোরে। পিছনে যারা আছে কোনো হাত তুলে জয় জয় শ্রী রাধে। গুরুরা আবার সেই মারকাটো বিদ্যা শেখায়। 2-3 মাস পেরিয়েছে, পিতা ভাবলেন দেখি কি শিখেছে, ভালো করে আবার কোলে নিয়ে বসিয়েছেন। প্রশ্ন করলেন, প্রহ্লাদ অনুচ্ছেতাম তাত স্বধীতম কিঞ্চিদুত্তমম। প্রহ্লাদ, হ্যাঁ বাবা, তুমি গুরুকুলে এখন পর্যন্ত কি কি শিখেছো? যা শিখেছো তার মধ্যে উত্তম যেটা ভালো জিনিস সেটা আমাকে শোনাও, ভালো কথা। প্রহ্লাদ ভাবলেন, বাবা ভালো জিজ্ঞাসা করেছে তো ভালোই বলতে হবে। বাবা, একমাত্র ভালো কথা, একমাত্র শ্রেষ্ঠ কথা হলো ভগবত ভক্তি। ভগবানকে ভক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়। আর ভক্তি হলো নবধা। ভক্তি কত প্রকারের? নবধা। নবধা ভক্তি বর্ণন করলেন। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদসেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সখ্যমাত্ম নিবেদনম। সঙ্গে সঙ্গে কোলের থেকে ছুড়ে নিচে ফেলে দিলেন কুলাঙ্গার। মেরে ফেলা এই দুষ্টকে। অসুররা নিয়ে গিয়ে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে, কিচ্ছু হয়নি। ভগবান তা রক্ষা করলেন। সাপের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিচ্ছু হয়নি। হাতির পায়ের নিচে মহারাজ ফেলে দেওয়া হলো, কিচ্ছু হয়নি। হিরণ্যকশিপুর বোন নাম হলো হোলিকা। সে বলছে আমি এটাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবো। কি করে? বলে আমার শরীরে আগুন লাগে না, বরদান রয়েছে। চারদিক দিয়ে কাঠের মঞ্চ বানিয়ে মহারাজ ধরে চেপে বসে গেছে। চারদিক দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। প্রহ্লাদ সেখানেও বসে শুধু হরিনাম করছে। কেন? প্রহ্লাদ জানে মারনে वाला है भगवान, बचाने वाला भी भगवान। দেখতে দেখতে মহারাজ আগুনে প্রহ্লাদের তো কিছু হলো না, হোলিকা জ্বলে পুড়ে একদম ছাই হয়ে গেল। সেখানেই তার গোবিন্দায় নমো নমঃ। সব মহারাজ অসুররা ভয়ে পালিয়েছে, আর ভক্তদের আনন্দ বেড়ে গেছে। সেই ছাই নিয়ে মাখামাখি মহারাজ উড়ো উড়ি। সেদিন থেকেই হোলিকা উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। কেউ বোঝালো হিরণ্যকশিপুকে, তোমার পুত্র অনেক বলবান, তাকে অত সহজে মারা সম্ভব নয়। কিছুদিন আরো গুরুকুলে পাঠাও, আস্তে আস্তে বুদ্ধি শুদ্ধ হবে, বুদ্ধি ঠিক হয়ে যাবে, সব ভুলে যাবে। আবার গুরুকুলে পাঠালেন। গুরুকুলে গুরুরা সেই বিদ্যা শেখায়। প্রহ্লাদ চুপচাপ বসে হরিনাম করে। গুরুরা বলছেন, দেখো প্রহ্লাদ, এইবার যদি তুমি তোমার পিতার সামনে হরিনাম নিয়েছো, তাহলে তোমার পিতা তোমাকে কিছু করবে না, আমাদেরকে মেরে ফেলবে। প্রহ্লাদ বললেন, এইবার আর কিছু বলার দরকারও হবে না। একদিন গুরুরা কোনো যজমানের এখানে পৌরোহিত্য কর্ম করতে যাচ্ছে। তা ভাবলো আজকে বিদ্যালয়ে কার দায়িত্ব দেওয়া যায়।
প্রহ্লাদ তো রাজপুত্র, প্রহ্লাদের দায়িত্বে দিলেন, প্রহ্লাদ আমরা বিকেল পর্যন্ত ফিরে আসবো, তুমি একটু দেখবে কেউ যেন কোনো উদ্দণ্ডতা না করে। প্রহ্লাদ দেখলেন খুব সুন্দর সুযোগ, গুরুরা গেছেন, সব অসুর বাচ্চাদেরকে প্রহ্লাদ ডেকে নিলেন, চলে আসো ভাই চলে আসো। কি হয়েছে? বলে আজকে লেখাপড়া হবে না, আজকে নতুন খেলা হবে। কি খেলা? বলে আজকে আমরা কীর্তনের খেলা খেলব। কিসের কীর্তন? বলে হরিনাম সংকীর্তন। কি বলছিস প্রহ্লাদ? হরিনাম সংকীর্তন শুনলে তোর বাবা তো মেরে ফেলবে। বলে আমাকে মারতে পেরেছে? বলে না তো। তা আমাকে যখন মারতে পারেনি তোদেরকে কি করে মারবে? তাহলে কি তোর হরি আমাদেরকে বাঁচাবে? বলে নিশ্চয়ই বাঁচাবে, কিন্তু শুনেছি হরিনাম নাকি বুড়ো বয়সে করে। ভগবান বললেন কে বলেছে? বলে অনেকে বলে, যারা বলে তারা হলো সব হরি বিরোধী, তারা হলো সব মূর্খ। তাহলে হরিনামের বাস্তবিক সময় হলো বাল্যকাল। মনে রাখবে, যার 9 হয়নি তার 90 তো হয় না। কৌমারে আচরেত প্রাজ্ঞো ধর্মান ভাগবতানিহ দুর্লভম মানসম জন্ম তদপ্যথম। ভজন বাল্যকালে হয়, বাল্যকালে কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ পায় রসে, প্রৌঢ়কালে কৃষ্ণ ভজে আসে কি না আসে, আর বুড়াকালে কৃষ্ণ ভজে যম যাতনার ত্রাসে। তার জন্য মনে রাখবে, বাল্যকালে যত আনন্দে হরিভজন হয়, বুড়োকালে হয় না। তখন শরীর অসুস্থ থাকবে, মন চঞ্চল থাকবে, ভালো করে তুমি বসতে পারবে না, জপ করতে পারবে না, ধ্যান করতে পারবে না। তার জন্য বাল্যকাল থেকেই হরিনামের অভ্যাস শুরু করে দেওয়া উচিত। তাহলে কি করে আমরা ভজন করব? বলে আগে আগে আমি গাইব, পিছনে পিছনে তোমরা গাইবে। প্রহ্লাদ মহারাজ আরম্ভ করে দিলেন, ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল, ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল, ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল, ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল। মেরা মুরলী মনোহর নন্দ লালা, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। কীর্তন করতে করতে সকাল থেকে বিকেল হয়ে গেল। গুরু সন্ধ্যা আমার কয়েস উপস্থিত, ওই কীর্তন দেখে তারা ভয় পেয়ে গেছে। যদি হিরণ্যকশিপু জানতে পারে আমাদেরকে মেরে ফেলবে, বলে সব বন্ধ করাও। এক এক করে বাচ্চাদেরকে ধরে ধরে কি আর কীর্তন বন্ধ করানো যায়? তাহলে বলে সোজা মেন সুইচ অফ করে দাও। মেন সুইচ কে? প্রহ্লাদ। দৌড়ে গিয়ে যখন প্রহ্লাদকে ধরেছে কৃষ্ণ প্রেমের কারেন্ট, তাদেরকেও লেগে গেছে, তারাও নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा नटवर नागर नंद लाला, मेरा नटवर नागर नंद लाला, मेरा कुंज बिहारी गोपाला, मेरा कुंज बिहारी गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। এই খবর হিরণ্যকশিপুর কাছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যকশিপু নিজের সৈন্য পাঠিয়ে দিল। সৈন্যরা গেছে, কেউ আর ওরা ফিরে আসে না। আরো পাঠিয়েছে, আরো ফিরে আসে না, আরো পাঠিয়েছে। কেন? বলে যে একবার যায় কারেন্ট তাদেরকেও ধরে নেয়। হিরণ্যকশিপু ভাবলো আমি গিয়ে দেখি, এসে দেখছি রে বাপরে, সেই কি বিশাল কীর্তন ছিল। ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा
गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला হিরণ্যকশিপু দেখলো যদি আমি স্পর্শ করি কারেন্ট আমাকেও লেগে যাবে, গর্জনা করে উঠেছে বন্ধ করো, সঙ্গে সঙ্গে সব থরথর করে কাঁপতে লেগেছে। বন্দি বানিয়ে নিয়ে আসা হলো মহারাজ প্রহ্লাদকে হে নিয়ে সেবা গর্জনা করে হিরণ্যকশিপু বললেন ক্রুদ্ধশ্রেয়স্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকা সহেশ্বরা তস্য মে ভীতমন্মূঢ় শাসনং কিং বদোত্যগা। আরে মূর্খ, সমস্ত জগৎ আমার ভয়ে থরথর করে কাঁপে, আর তোর ভয় হয় না? কোথা থেকে এত বল পাস? প্রহ্লাদ বললেন বাবা, যার বলে সমস্ত জগৎ বলবান তিনি আমাকে বল দিয়ে রেখেছেন। নাকে বলম মে ভবতশ্চ রাজন সবাই বলম বলিনাম চা পরেশাম। তোর ভগবান যদি এত বলবান হয় তাহলে লুকিয়ে থাকে কেন, সামনে কেন আসে না? বলে বাবা, আমার ভগবান তো সর্বত্রই রয়েছে, যেই দিকে দেখবেন স এব বিশ্বম পরমঃ স্বশক্তিভি সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশ। তিনি তো বিশ্বের চরাচর জগতের কোনায় কোনায় রয়েছেন। আচ্ছা, সে যদি সর্বত্রই আছে তাহলে কি এখানেও আছে? বলে এখানেও আছে। এখানে আছে? এখানে কোথায় আছে? বলে এখানে সব জায়গায় আছে। আচ্ছা, यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। তোর ভগবান যদি সর্বত্র রয়েছে তাহলে সামনে স্তম্ভের মধ্যে কেন দেখা যায় না? বলে বাবা, আমি তো এই স্তম্ভেও ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি। বলে সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ বলতে হিরণ্যকশিপু খড়গ নিয়ে যখন এই স্তম্ভের মধ্যে জোরে প্রহার করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভ একদম চুরমার হয়ে গেল। দেখতেই দেখতে মহারাজ সেই হাজার হাজার সিংহের মতন ভয়ঙ্কর গর্জনা বেরোচ্ছে। স্বয়ং ভগবান সেখান থেকে প্রকট হলেন। সসত্তমেনম পরিতো বিপশ্যন স্তম্ভে সবায়াম মনুনির্জিহানম নায়ম মৃগো নাপি নরো বিচিত্রম অহো কিমেতন মৃগেন্দ্র রূপম। ভগবান বিচিত্র রূপ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। কি অর্ধ নর অর্ধ সিংহ। বলিয়ে নরসিংহ ভগবান কি। হিরণ্যকশিপু যখনই তেড়ে গেছে, ভগবান সঙ্গে সঙ্গে একদম লাফ দিয়ে মারার থাবা মারলেন, ভূমিষ্ঠ করে ফেলে দিয়েছেন। ভগবান তাকে ধরে আছাড় মারতে লেগেছেন, খেলছেন, একবার ছিঁড়ছেন, একবার তাকে টানছেন, একবার তাকে কামড়াচ্ছেন, একবার কিরকম কিরকম করে মহারাজ তার সঙ্গে খেলা করছেন। দেখতে দেখতে যখনই সন্ধ্যাকাল শুরু হলো, ভগবান তৎক্ষণাৎ নিয়ে গিয়ে দ্বারের উপরে বসে তাকে জাঁঘের উপরে ফেলে দিলেন। হিরণ্যকশিপু বলছে তুমি আমাকে মারতে পারবে না। কেন? বলে বরদান রয়েছে না ঘরে না বাইরে। ভগবান বললেন তুই আছিস দুয়ারে, না দিনে না রাত্রে। ভগবান বললেন এখন সন্ধ্যা, না জলে না স্থলে না আকাশে না পাতালে, তুই আছিস এখন জাঁঘের উপরে, তুমি আমাকে তাও মারতে পারবে না। না দেব না দানব না পশু না পক্ষী। ভগবান বললেন আমি অর্ধ নর অর্ধ সিংহ, তুমি আমাকে তাও মারতে পারবে না। কেন? না অস্ত্র না শস্ত্র। ভগবান বললেন তোকে আমি নখ দিয়েই ছিঁড়ে ফেলবো। বলে তুমি আমাকে তাও মারতে পারবে না। কেন? 12 মাসে আমার মৃত্যু নেই। ভগবান বললেন তার জন্যই আজ থেকে অধিক মাস সৃষ্টি করা হলো। এটাকে আজ থেকে সবাই পুরুষোত্তম মাস বা অধিক মাস বলে জানবে। বলে সঙ্গে সঙ্গে নখাং পুরোৎপাট এতহৎসরোরহ বিসৃজ্য তস্যান চরানুদায়ুধান। নিজের নখ দিয়ে সেখানে তার উদরকে একদম মহারাজ বিদীর্ণ করে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তার গোবিন্দায় নমো নমঃ। কিন্তু নৃসিংহ ভগবান এমন ক্রুদ্ধ হয়েছে, রেগে তার নাড়ি ভুড়ি ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন, গর্জনা করছেন। সব ভয় পেয়ে গেছেন। মনবহ প্রজানাম পতዮ গন্ধর্বাপ্সরসচারণা यक्षाः किं पुरुषास्तात् बेताला सिद्ध किन्नरा। সবাই মিলে দিব্য ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করলেন। কি দেবতা, কি পিতৃগণ, কি সিদ্ধ, কি চান্নর, কি গন্ধর্ব, তারা সবাই মিলে নৃসিংহ ভগবানের স্তুতি করলেন। কিন্তু তবুও নৃসিংহ ভগবানের ক্রোধ শান্ত হলো না। তখন গিয়ে মা ভগবতী লক্ষ্মীকে নিয়ে আসলেন। কিন্তু ভগবতী লক্ষ্মী যখনই কাছে এসেছেন, লক্ষ্মীকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভগবান জোরে গর্জনা। ভগবতী লক্ষ্মী ভয়ে একদম বৈকুণ্ঠে দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হল। সবাই চিন্তিত হয়ে গেছে যে গোবিন্দের ক্রোধ কি করে শান্ত হয়।
সবাই মিলে তখন প্রহ্লাদকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তোমার ঠাকুরকে তুমি একমাত্র শান্ত করতে পারো। প্রহ্লাদ দিব্য ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়ো সিদ্ধা সত্ত্বৈকতানমতয়ো বচসাং প্রবাহে নারাধিতো পুরগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ কিং তোষ্টুমর্হতি সমে হরিরগ্রজাতে। ভগবান প্রসন্ন হয়েছেন, প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বসিয়েছেন। ভগবান প্রহ্লাদকে চাটতে লাগলেন। বলে ভগবান কি করছেন? বলে এটা প্রহ্লাদকে আহ্লাদ করছেন। আহা নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে হিরণ্যকশিপুরবক্ষঃ শিলাটঙ্কনখালয়ে। ভগবান প্রহ্লাদকে বললেন আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন, বলো তুমি কি চাও। প্রহ্লাদ বললেন প্রভু আমার পিতৃদেব জীবনে অনেক পাপ করেছে, এমন কৃপা করুন যেন তার উদ্ধার হয়ে যায়। ভগবান বললেন চিন্তা করো না, যখন তোমার মতন কোনো বৈষ্ণব, তোমার মতন কোনো ভক্ত কোনো কুলে জন্মগ্রহণ করে তখন সেই কুলের 3 কুলের 21 পিঢ়ি উদ্ধার হয়ে যায়। ত্রিসপ্তভি পিতা পুতঃ পিতৃভি সহতে নঘ यत्साधोश्च कुले जातो भवान वै कुल पावन। যেই প্রকার নির্জলা একাদশী যদি কেউ করে থাকে, মনে রাখবে কেউ যদি নির্জলা একাদশী করে, এই যে সামনের একাদশী আসছে এটাই হলো নির্জলা একাদশী। এই একাদশী কবে? 18 তারিখে। তো মন দিয়ে শুনবে, আজকে তো হলো 10 তারিখ, জুন মাসের 18 তারিখে এইবার নির্জলা একাদশী পড়ছে। এই নির্জলা একাদশীকে ভীম একাদশীও বলা হয়। কি বলা হয়? ভীম একাদশীও বলা হয়। অনেকে এটাকে পাণ্ডবা একাদশীও বলে। কি বলে? পাণ্ডব একাদশীও বলে। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু, যেই জীব নির্জলা একাদশীর দিন জল পরিত্যাগ করে, মানে জলও, অন্য তো অনেক দূরের কথা, ফল টল জল পর্যন্ত যে খায় না, আর নির্জলা একাদশীর দিন নিষ্ঠা করে ব্রত পালন করে আর দান ধর্ম করে, বলছে তার শুধু 14 পিঢ়ি নয় 100 পিঢ়ি পর্যন্ত সেই পিতৃগণ পর্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন, তারাও তৃপ্ত হন। প্রেম সে বলো। তার জন্য সবাই মনে রাখবে এবার একাদশী কবে? 18 তারিখে নির্জলা একাদশী। তো যারা পারবেন তারা নির্জলা একাদশী করবেন, যারা পারবেন না তারা ফলাহার করে থাকবেন। অনেকে প্রশ্ন করে, বলে মহারাজজি নির্জলার মধ্যে কি আচমন করা যায়? তাই তো, কে কে জানতে চায়? হাত উপরে করো দেখি, কে কে জানতে চায়? আচ্ছা, অনেকে পুজোর মধ্যে আচমন করে, তখন এটাও মাথায় চিন্তা থাকে যে নির্জলার মধ্যে কি আচমন করা যায়। তাহলে জেনে রাখুন, নির্জলার মধ্যে স্নান এবং আচমন এই দুটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই দুটির মধ্যে কোনো দোষ হয় না। স্নান করলেও মুখে জল যাবে, আপনি যদি স্নান করেন মুখে জল যাবেই যাবে। স্নান করলে যদি মুখে জল যায় তাতে কোনো দোষ হয় না। এবং আপনি পুজোতে বসে আছেন, পূজা পাঠ ইত্যাদির মধ্যে যখন আপনি আচমন করবেন, সেই আচমনেও নির্জলাতে কোনো দোষ হয় না। আর আচমন করতে গেলে কতটা জল পান করা উচিত? এই যে দেখুন আচমন পাত্র রয়েছে, আমরা জল নিচ্ছি হাতের মধ্যে, এখন আচমনের জল এতটুকু হওয়া উচিত, আমরা নিয়ে যাচ্ছি এরকম নয়। আচমনের জল এতটুকু হওয়া উচিত, তার মধ্যে যেন একটা মাসকলাই যে হয় না, একটা মাসকলাইয়েই যেন এটার মধ্যে গোটা মাসকলাই যেন ডুবে যায়। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। হ্যাঁ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তার বিধি বর্ণন রয়েছে, আচার সংহিতার মধ্যে বর্ণন রয়েছে আচমনের জল কতটা হওয়া উচিত। আচমনের জল এতটা হওয়া উচিত তার মধ্যে যেন একটা মাসকলাইয়ের ডাল ডুবে যায়, মানে এতটা পরিমাণ। এটা একটা মানে আপনাদেরকে উদাহরণ দেওয়ার জন্য শাস্ত্রে লেখা রয়েছে, এক মাসা ভার পর্যন্তম, একটা মাসের যেন ভার তার মধ্যে ডুবে যায়। মাসা বলতে যেটাকে আমরা মাসকলাই বলি বা কালো কলাই বলা হয়, প্রেম সে বলো। অতটুক জল হাতের মধ্যে নেবে, সেই জলটা দিয়ে আচমন করা উচিত। আর আচমন কয়বার করতে হয়? হ্যাঁ, 3 বার। অনেকে কি করে দেখুন আচমনের বিধি কি, অনেকে কি করে হাতের মধ্যে জল নিল, নিয়ে 3 বার ওম মাধবায় নমঃ কেশবায় নমঃ নারায়ণ নমঃ। এইটা কিন্তু উচিত নয়, এই আচমনের কোনো ফল নেই। অনেকে কি করে কি না, সত্যি করে বলবে, অনেকে এরকম করে আচমন করে, এই আচমনেরও কোনো বিধান নেই।
আচমন কিভাবে করবে? আচমনের জন্য হাতে জল নিতে হবে। আর হাতটা কিসের মতন থাকবে? গরুর কানের মতন। অনেকে কি করে আচমনের জন্য এরকম করে জল নেয়, অনেকে এরকম করে নেবে, অনেকে এরকম করে নেবে, অনেকে এরকম করে নেবে, অনেকে আবার এরকম করে নেবে, তাই না? এইগুলো কিচ্ছু নয়। আচমনের সময় হাত কিরকম থাকবে এটা জেনে নাও। আচমনের সময় হাতটা গো কর্ণ সদৃশ থাকবে, গরুর কান যেমন হয় এইভাবে। গরুর কানটা কিরকম হয়? এইভাবে, একদম এইভাবে গরুর কানের মতো। অঙ্গুষ্ঠটাকে চেপে ধরতে হবে কিসের মধ্যে? তর্জনীর মধ্যে। গরুর কানের মতন, মানে নৌকার মতন করে দিতে হবে হাতটাকে। তার মধ্যে তুমি জল নিলে, একবার জল নিলে, একবার আচমন করলে মাধবায় নমঃ, আরেকবার জল নিলে কেশবায় নমঃ, আরেকবার জল নিলে নারায়ণায় নমঃ। তারপরে হাত ধুবে, হস্তৌ প্রক্ষাল্য ঋষিকেশায় নমঃ, গোবিন্দায় নমঃ। এটা হলো আচমনের বিধি। প্রেম সে বলো। বুঝে গেলে তো আচমন কিভাবে করা উচিত। তো মহারাজ ভগবান এই প্রকার প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করলেন, কৃপা করলেন। সমস্ত সব দেবতারা মিলে দিব্য প্রহ্লাদ প্রভুর কোলে বসে আছে আর ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করেছেন। হে নরসিংহ জয় নরসিংহ, শ্রী নরসিংহ তব শরণম। হে নরসিংহ जय नरसिंह, श्री नरसिंह तव शरणम। हे नरसिंह जय नरसिंह, श्री नरसिंह तव शरणम। हे नरसिंह जय नरसिंह, श्री नरसिंह तव शरणम। সবাই दोनों हाथ তুলে তালি সেবা করে গাইবে। বলিয়ে নৃসিংহ ভগবান কি। হরি বল। लक्ष्मीपति वैकुंठ निवासी, लक्ष्मीपति वैकुंठ निवासी, कमलाकर सुंदर तब शरणम। कमलाकर सुंदर तव शरणम। देवाधिपति गिरिजापतीश्वर, नटवर नागर तब शरणम। हे नरसिंह जय नरसिंह, हाथ तुले ताली श्री नरसिंह तव शरणम। असुर निकंदन हे जगवंदन, असुर निकंदन हे जगवंदन। माया गुण खंडन तब शरणम। माया गुण खंडन तव शरणम। प्रहलाद कृपा कर सब सुख सागर, गोविंद गुणाकर तब शरणम। हे नरसिंह जय नरसिंह, श्री नरसिंह तव शरणम। हे नरसिंह जय नरसिंह, श्री नरसिंह तव शरणम। हे नरसिंह जय नरसिंह, श्री नरसिंह तव शरणम। श्री नरसिंह तव शरणम, श्री नरसिंह तव शरणम। बोलिए नृसिंह भगवान की प्रहलाद जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे। নৃসিংহদেবার ভক্ত প্রহ্লাদের চরণে বন্দন করে আজ তৃতীয় দিবসের কথাকে আমরা এখানেই বিশ্রাম দেব। কালকের পাঠে গজেন্দ্র মুখ্য
সমুদ্র মন্থন, বামন অবতার আর সূর্যবংশ চন্দ্রবংশ বর্ণন, কৃষ্ণ জন্ম লীলা পর্যন্ত আমরা কালকের পাঠে শ্রবণ করব। সবাই মন দিয়ে শুনবে। যাদের কাছে হলুদ কাপড় আছে কালকে সবাই হলুদ রঙের কাপড় পরে আসবেন। কৃষ্ণ জন্মে পীতবস্ত্র ধারণ করার নিয়ম রয়েছে। আর কালকে কমিটির তরফ থেকে সবাই খুব মন দিয়ে শুনবে, বেলুন টেলুন দিয়ে সাজাবে আর চকলেট বিস্কুট খেলনার ব্যবস্থা থাকবে। সঙ্গে আপনারাও নিজের নিজের ঘর থেকে যে যত পারবে চকলেট বিস্কুট খেলনা সঙ্গে নিয়ে আসবে। সেগুলো এখানে সব একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে, পরে খুব করে লুটালুটি হবে। তারপরে মনে রাখবে কালকে কেউ সোনা গয়না পরে আসবে না। কেন? লুটালুটির মধ্যে দেখা গেল নাহলে হরিলুট হয়ে যাবে। তার জন্য যদি কেউ পরে আসো নকল পরে আসবে, আসল কেউ পরে আসবে না। আসুন আজ এখানেই আমরা কথাকে বিশ্রাম দেব। আরতি হবে, আরতির পরে সবাই প্রসাদ নিয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করবেন। আসুন আরতি আরম্ভ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीना तान। अरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति